Good morning, students. Uh, Today is a wonderful morning. Okay, very cool environment. So in this environment, we can able to start the pricing. This is a part of your marketing mix. That is a product, price, place, and the promotion. Product and price. Product has been completed. Price. The little bit I have completed. What I mean by the pricing, and what is the product life cycle? Okay, what is the pricing, and what is the pricing strategy? We were discussing in the previous class. Hope you remember. We were discuss about the skimming price and the penetration price. Skimming price is nothing but the profit. Okay, that means skimming price means entering the market with the higher price. Why they are keeping the higher price? To get the return back first. That means ROI, that's a return on investment. So this is their plan. That means launching with a high price when there is a little competition, then reducing the price later, often used with this technology. Normally this technology will be used in the this strategy, the skimming strategy is used in the technology. Okay, you know that 11 Pro, 12 Pro, Apple, okay, or maybe Samsung, or plus one plus. This is all the technology. I'm just talking about the mobiles, whatever we all know. Okay, even we can take the smartwatch also, that is also it considered here. So any technology, okay, it is initially it is a higher price, okay, entering in the market with the higher price, then gradually they are reducing the price to each and every to reach the customers, right? Then it means entering the market with the higher price. Please keep it in this mind. Okay, skimming means that is a what we can say, the top of the milk, what we can say, the ನೀವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, that is what we are talking about. So fat content in English we used to say that. Okay, to get that, okay, we are entering the market with the higher price. That is what you can say, the skimming price. Skimming price ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ ಏನದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರ, ಈ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ, ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಇವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, FMCG ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರುವವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಅದು ರೂಢಿ ಆಯ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಗೇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಏನದಲ್ಲ ಹಗೀರ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ. This is what the penetration. Low price charged initially to penetrate the market and build brand loyalty. Price is then increased. Example, introduction of the offers on the magazines or FMCG products, these all things. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆ ರುಚಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಹಗೀರ್ಕ ಏನದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾರ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಲ್ಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ 4ನೇ 8ನೇನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಒಂದು ಆದಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್.
ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಎ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಸಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕಾಲೇಜ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಏನು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಇದೀವಾ, ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ. ಇವ್ರೇನು ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಎ ಕಾಲೇಜ್, ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಕ್ಕಿಂತ ಇವನು ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಕಿಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ಜನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿ ಗಿಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೂಸ್ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ದಮ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ, ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ, ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ರೈಟ್, ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಲೋವರ್ ದನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ often used by supermarkets to encourage people into the store where it is hoped they will buy other products. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು, ಈಗ ನಾವು ಜಿಯೋನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್. They are gain the loss, but they are becoming a leader in the market. That is a perfect example for this ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅವರು ಮೊದಲು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ. ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಯೋನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಮಿನಲ್. ಅಂತ ಬರೀ ಹಾಯ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಬರೀ ಲೋ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಚಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಟುಕುವಂತ ಬೆಲೆ ಅದ. ಏನು 400, ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ, 599 ಏನೋ ಇದೆ.
ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನದಲ್ಲ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಡಾಫೋನ್ ಆಗ್ಲಿ, BSNL ಆಗ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾದ ಜಿಯೋಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ 2 GB ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅವರೇ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? initially they are face the loss, now they are becoming a leader. This is what we can say, the loss leaders. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಒಂದು ವಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಪ್ಪ, 4 ಡಿಜಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು 995 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 991 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 8-9 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಏನಿರ್ತದ, ಓನ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಫಿಗರ್ ಅದ, ಅದು 991, ನಾಟ್ 1000 ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಅಪ್ ಟು 20%. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಟೆಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಅಪ್ ಟು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಪ್ ಟು ಅಂದ್ರೇನು 50% ವರೆಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ 50% ಇರ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 50% ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಪೆರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಪ್ರೈಸ್ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ರೀ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಮಂಗಳೂರಿಯನ್ ಸೈಡ್, ದ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋರು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇರ್ತದ. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಳಗೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಉಡುಪು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಲುಂಗಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್. Okay, even for the official, they used to use the lungis itself. So that's the reason Ramraj Panchagalu, you know that Ramraj is meant for the Panchagalu. But now they have diversified their business into the hanky, or whatever you can say, the kerchief, or maybe the banyans, or maybe the shirts and the pants, everything. Most probably they are concentrating on the white costumes. Now they are adding all the colors, but earlier, initially, they have started with the white costumes. So ನಾನು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಲುಂಗಿ ತಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಲುಂಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಯಾರಿಗೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಕೋತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಉಟ್ಕೊಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮನಿ. 700 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಲುಂಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 700 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್.
our trouser is work out for us. So this is how we are talking about. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅ place that the product should be conveniential available for the customers to buy. So ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು. ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್, ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗು. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಡೂ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಟೆಲಿಸೇಲ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, these all also called as an place, guys, because nowadays you know that e-commerce is booming lot. There's a electronic commerce anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, or maybe e-selling ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿದಂಗಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಲ್ internet, or maybe we can say the e-marketing or the e-commerce ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಆರ್ಡರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದಂತದ್ದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ನಾವು ಕುಂತಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ, ಓಕೆ, ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದೇ ಬೇರೆ ವಸ್ತು, ನಾವು ನೋಡಿರೋದೇ ಬೇರೆ ವಸ್ತು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಬೇರೆ ವಸ್ತು. ಅದು ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಮೊದಲು ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? This is how we can say the place. Place is very much important to do the marketing or to do the transaction with the customers. Okay, the use of the e-commerce, promoting and selling on the internet, okay, has grown massively over the last few years. Okay, this is what we are talking about. Okay, idu enada sikapate jasti aagta ide 3-4 years inda. So this is what about the e-commerce. So next class only we can discuss about the channels of distribution. Okay, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಅಭಾವ ಇದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ, so we can able to do the cover the particular points. There's a product, price and the place. Okay, in the next class we can able to discuss about the promotion activities. So promotion activities we can take it in the next class. So if you have any queries or any doubts till now, whatever the place and little bit price, please ask the queries. Hope all of you understanding the topics. Yes, guys, can anyone reply with the voice? Hardly 24